اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو، خصوصاً لڑکیوں کو آر سمجھتے ہوئے قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بعض لوگ لڑکوں کو بھی جان سے مار دیتے تاکہ وہ ہماری جائیداد میں شریک نہ ہوں، بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اور لڑکیوں کو اس لیے مار دیتے کہ کل کو یہ کسی کی بیوی بنے گی اور ہمارا کوئی داماد ہوگا، تو اس کو وہ آر سمجھتے ہوئے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اولاد جانوروں کو بھی پیاری ہوتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، انہیں چومتے چاٹتے ہیں۔ ایک سانپ ایسا جانور ہے جو اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ان جانوروں سے بھی آگے نکل گیا کہ اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ انسان جو اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو بھوک سے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، جو اولاد ہم نے تمہیں دی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ یعنی نہ تمہارا رزق تمہارے اختیار میں ہے، نہ تمہاری اولاد کا، تو پھر کس لیے اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کرتے ہو؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل ہرگز نہ کیا کرو۔ کس لیے؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیتے اور تمہیں بھی روزی دیتے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسلام نے جہاں دیگر مکارم اخلاق کا سبق پڑھایا، وہاں پر ہی اپنے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا اور اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا، اور اس بات کی تعلیم دی کہ اولاد کو قتل کرنا، اولاد کشی بدترین جرم ہے، لہذا اس کو چھوڑا جائے۔ اگر تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، تو یہ فکر چھوڑ دو،
جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کیا کچھ ملے گا، کہاں سے کھائے گا۔ بچیاں کوئی جنا بٹھا دو، بچے بار بڑی شرارتیں کر رہے۔ تو ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اولاد کو قتل کرنا فخر سمجھتے تھے، خصوصاً جب لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے سر شرم سے جھک جایا کرتے تھے۔ اور آج بھی مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو شرم محسوس کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو خوشیاں منا رہے ہیں، بچی پیدا ہو تو شوق کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ اتنی جہالت ہے کہ بعض لوگ بچی کے پیدا ہونے پر اللہ کا حکم کہہ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس فعل کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ سورہ النحل ہے، 14واں سپارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جس وقت ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کے چہرے پہ سیاہی پھیل جاتی ہے، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا آج ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ ایک بیٹی، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، پھر کہتا ہے اگر چوتھی بیٹی ہوئی نا، بیوی سے کہتا تو یہ طلاق دے دو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے کہ جیسے بیوی کے اختیار میں ہے بیٹیوں کو جننا یا بیٹوں کو جننا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ بیچاری عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اس کو طلاق کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے کہ عورت کو صرف اس لیے طلاق دے دی یہ بیٹیاں جنتی ہیں۔ اور میرے بھائی، اللہ سے ڈرو۔ کیا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ وہ تو مشرکین مکہ تھے، وہ تو دین سے نا آشنا تھے، نا واقف تھے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، پیغمبر رحمت کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ایسا کریں تو یہ کتنا بڑا شرم کا مقام ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہی پھیل جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتا ہے تو بیٹی پر بھی مبارکباد دے، یہ بھی کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، تو اب کیا منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اپنی قوم سے بچتا پھرتا ہے، کس وجہ سے کہ جو اس کو یہ بری خوشخبری دی گئی ہے، یعنی اس کے مطابق یہ بری خوشخبری ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمسکہ علی ہون، کیا وہ اس بیٹی کو ذلت سمیٹتے ہوئے اپنے پاس رکھے،
अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या इसको मिट्टी में गाड़ दे। यानी अब वो इस सोच में गोमगो में है कि क्या मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त करूं कि एक बेटी का बाप हो, या इसको ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दे। अला सा मा यहकुमून, लोगो ये बहुत बुरा फैसला है जो तुम फैसला कर रहे हो। बेटी अल्लाह की रहमत है तो इसको रहमत ही समझिए। आजकल एक आम रवाज चल निकला है कि जब अल्लाह ताला ने उम्मीद लगाई बेटा या बेटी है तो ये बड़ा बेकरार फिर रहा है कि कौन सा वक्त हो मैं इसका अल्ट्रासाउंड कराऊं और देखूं कि ये बेटा है या बेटी है, और फिर वो अल्ट्रासाउंड करवा लेते। ये भी अल्लाह ताला की हुदूद में मुदाखलत है। भाई जो अल्लाह ने पैदा किया है जब तेरे पास आएगा तुझे पता चल जाएगा, तुम्हें पहले देखने की क्या ज़रूरत है। फिर अगर बेटी हो तो इसके दिल में गम बढ़ जाता है, दुखी हो जाता है। और बाज़ ऐसे बदबख्त होते हैं कि वो उसको माँ के पेट में ज़ाया करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। ये तो बेटी है। मेरे भाइयों, यही तो औलाद का कत्ल है। इसी बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ये औलाद का कत्ल है कि बेटी को ख़त्म करा दिया। अगर बेटा है तो फिर उसकी वालदा को भी अच्छी अच्छी खुराक दे रहा है, खिदमत कर रहा है उसकी, और बड़ा खुश हुआ फिरता है। मेरे भाई तुम्हें क्या पता है, ये तो अल्लाह को मालूम है कि तुझे ये खुशी मालूम होगी या नहीं होगी, तुझे ये खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं वो पेट में फौत हो जाते हैं। तो अल्लाह की हुदूद में मुदाखलत मत कीजिए। अल्लाह ताला जो कुछ दे, बेटा दे बेटी दे, उस पर खुश होइए, अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाहु अकबर। अरब का एक मशहूर सरदार जिसका नाम था कैस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपनी ज़िंदगी के कारनामे पेश करने लगा। तो उसने कहा, एक मरतबा मैं किसी मुहिम पे गया हुआ था, दूर दराज का सफ़र था, मेरे घर में उम्मीद थी। मैंने अपनी बीवी से कहा अगर बच्ची पैदा हो तो उसको ख़त्म कर देना, अगर बेटा हो तो उसको रख लेना। अल्लाहु अकबर। ये अपना कारनामा बयान कर रहा है। कहता जब घर में बेटी पैदा हुई तो आखिर माँ तो माँ होती है, माँ की ममता गालिब आई और उसने सोचा कि मैं इसको कहीं रिश्तेदारों के पास भेज देती हूँ। उसने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दिया परवरिश के लिए। जब खामद आया उसने पूछा तो कहा जी मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, तो वो हमने दफन कर दी। जब बच्ची चलने फिरने के काबिल हो गई, दौड़ भाग रही है, कुछ समझदार हो गई है, तो एक दिन वो अपनी वालदा से मिलने के लिए आई। वो कहने लगा जी अचानक मैं भी घर में आ गया तो देखा एक खूबसूरत बासलीका बाशऊर नन्ही मुन्नी परी हमारे घर में फिर रही है।
تو مجھے اس پر بہت پیار آیا کہ یہ کتنی اچھی بچی ہے، کس طرح کھیل رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ وہ کہنے لگی، پہلے تو ٹال مٹول کرنے لگی، اور پھر جب اس نے سمجھا کہ آخر والد ہے، اس کے دل میں بچی کے لیے پیار پیدا ہو رہا ہے، شفقت پیدا ہو رہی ہے، تو میں اس کو بتا ہی دیتی ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں نے ایسے ایسے اس کو خالہ کے ہاں بھیج دیا تھا۔ تو اس نے بیٹی سے پیار کیا، کہنے لگا کہ اچھا ہم اب اس کو نہیں ماریں گے، یہ کتنی خوبصورت ننھی منھی بچی ہے، توتلی زبان پہ خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ تو جب کچھ دن ہوئے وہ بازار میں گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے اور وہ جوان ہو رہی ہے، تو لوگوں نے اس کو تانے مارنے شروع کیے کہ دیکھو یہ بیٹی والا آ گیا، کل کو اس کا کوئی داماد بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو غصہ آیا، بیٹی کو پکڑا، ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر گڑھا کھودنے لگا۔ یہ خود اپنا قصہ سنا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی میرے کپڑوں پہ پڑی، میرے پاؤں پہ پڑی، ہاتھوں پہ پڑی، تو اس ننھی پری نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں صاف کیے، ہاتھ صاف کیے، میرے کپڑے صاف کیے، اور ساتھ ساتھ پوچھتی جا رہی ہے ابو جی یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، کوئی نرمی نہ دل میں پیدا ہوئی، تو میں نے اس بچی کو جب اس گڑھے میں پھینکا، یہ چیخنے چلانے لگی کہ ابو جان میرا قصور کیا ہے، میں نے تمہارا نقصان کیا کیا ہے، ابو جان مجھے کس لیے یہاں پہ دفن کرنے لگے ہو؟ کہتا ہے پھر بھی میرے دل میں، میرے ذہن میں کوئی نرمی نہ آئی، کچھ پیار نہ آیا۔ آخر کار اس بچی نے آخری وقت پر جب اس کے گلے تک مٹی پہنچ گئی تو مجھ سے یہ سوال کیا، کہا کہ ابو جان جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنے رب کے سامنے تیرے خلاف شکایت کروں گی کہ مجھ بے قصور کو اس نے دفن کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے اس وقت تو میں غصے میں تھا، مجھے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن اس دن کا جو زخم میرے دل پر لگا ہے وہ آج بھی تازہ ہے، آج بھی وہ افسوس مجھے ہو رہا ہے۔ یعنی اسی طرح یہ مکہ والے جو تھے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور ایک اور ساتھی، ایک اور آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو ایک کنویں میں پھینکا اور وہ آوازیں دے دے کر مجھے پکار رہی تھی کہ ابو جان مجھے کدھر چھوڑ کر جا رہے ہو، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ یعنی میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، وہ ادھر بلک بلک کر مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیس کا واقعہ سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا واللہ ان ذالک لقسوہ، اللہ کی قسم یہ بڑی سخت دلی ہے، سخت مزاجی ہے، من لم یرحم لا یرحم،
याद रख लो जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इसी तरह अल-बदाया व नहाया में एक हदीस आती है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मैंने अपनी 8 बेटियां अपने हाथों से जिंदा दफन की है। यानी इतना इतना जुर्म इन लोगों का कि उनका ख्याल था कि ये बेटियां हमारे लिए आर है, बेइज्जती का सबब हैं, हमारा कोई दामाद बनेगा हमारी बेइज्जती होगी, और इसलिए कत्ल करते थे कि ये खाएंगी कहाँ से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, अपनी औलाद को वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, इस डर से ना कत्ल करो कि ये भूखे मर जाएंगे, क्योंकि रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह के ज़िम्मे है। और याद रख लो, ये भी कुरान मजीद ने फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिंदा गाड़ी गई बच्ची से ये सवाल करेंगे। अल्लाह ताला के दरबार में ये बेटी सवाल करेगी, बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मुझे किस गुनाह की सज़ा दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो उस वक्त क्या जवाब देंगे ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी करने वाले, जिनका नारा है बच्चे 2 ही अच्छे। अगर बच्चे थोड़े होंगे तो खुशहाली आएगी, ज़्यादा होंगे तो जनाब भूख से मर जाएंगे। लोगों को वरगला कर मनसूबाबंदी की जा रही है। और याद रख लें, ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी भी उसी तरह औलाद का कत्ल है जिस तरह वो मक्का वाले किया करते थे। मुख्तलिफ तरीक़ों से औलाद को कत्ल किया जा रहा है। सहाबा किराम ने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया ये भी औलाद का कत्ल है, यानी इस नीयत से नुत्फ़ा ज़ाया करना कि बच्चा या बच्ची पैदा ना हो, तो आपने फरमाया ये भी औलाद का कत्ल है। अल्लाहु अकबर। कई आज लोगों ने बहाने बना रखे हैं कि औलाद को कत्ल किया जा रहा है। औलाद को कत्ल करना बड़ा कांटे का सौदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस कांटे को इन अल्फाज में बयान फरमाया है। सूरह अनआम के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़द ख़सिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म, तहकीक उन लोगों ने बहुत बड़ा कांटा पाया है जिन्होंने बेवकूफ़ी से बगैर इल्म के अपनी औलाद को कत्ल किया है। तो इसमें तमाम किस्म के कत्ल शामिल हैं। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिरा अलल्लाह, और उन्होंने वो रिज़्क़ जो अल्लाह ने उनको दिया था उसको हराम करार दिया है। क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन, यही लोग गुमराह हो चुके हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। यानी ऐसे लोग जो औलाद को कत्ल करने वाले हैं, ये कांटे में हैं, ये गुमराह हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। और दूसरे मुकाम पर इसी सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कुल तआलू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, लोगों आओ मैं तुम्हें पढ़कर बताता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या चीज़ हराम की है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, सबसे पहली बात ये हराम है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, शिरक करना हराम है। वाबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और
बड़ा गुनाह शिरक के बाद अपनी औलाद को जिंदा कत्ल करना है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, लोगों भूख के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, पहले मुकाम पे फरमाया, पहले बच्चों का जिक्र किया कि मैं उनको रोज़ी देता हूँ, तुम्हें भी देता हूँ, और यहाँ पर वालिदैन का रिज़्क़ किया, नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो कुरान मजीद के आयात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ये बात साबित हुई कि औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, खुसूसन बेटियों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकराहुल बनाती फ़इन्नी अबूल बनात, लोगों बेटियों को नापसंद ना किया करो क्योंकि मैं बेटियों का बाप हूँ, ये मेरी बेटियां हैं। अल्लाहु अकबर। बेटियों की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई, फरमाया इनको नापसंद ना किया करो, बुरा ना जाना करो। अल्लाहु अकबर। और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कानत लहू उन्सा फलम यअदहा वलम यहनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानी ज़ुकूर अदखलहुल्लाहुल जन्ना। कायनात के इमाम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई, उसने ना तो बेटी को जिंदा गाड़ा, ना उसको बुरा जाना, और ना उस पर बेटे को तरजीह दी। आज हम गौर करें हमारा रवैया क्या है। बेटे के लिए हर चीज़ मुहैया करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, अच्छे खिलौने लेकर देते हैं, और बेटियों की परवाह नहीं करते। फरमाया ना उसने बेटी को जिंदा गाड़ा, ना उसको नापसंद किया, और ना उसको उस पर बेटे को तरजीह दी। तो फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। बेटे को और बेटी को मसावी हुकूक दो। अगर बेटे को खुश करने के लिए तरह तरह के खिलौने लेकर देते हैं तो बेटी को भी लेकर दें, बेटे के लिए अच्छे कपड़े लेकर दें, बेटी के लिए भी लेकर दें। अल्लाहु अकबर। और हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति आना व हुवा हाकज़ा व ज़म्मा अस्वाबहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने दो बेटियां अता की, उसने दो बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश की और वो जवान हुई, उनकी शादी कर दी, तो फरमाया जब क़यामत का दिन आए होगा तो वो आदमी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। ये बेटियां आम चीज़ नहीं हैं, ये अल्लाह की रहमत है, इनका ख़ुसूसी ख्याल किया जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं घर में मौजूद थी, एक औरत आई, उसके साथ दो उसकी बेटियां थीं। उस औरत ने मुझसे सवाल किया, मैंने जब देखा तो घर में सिर्फ एक खजूर पड़ी थी। अल्लाहु अकबर। तो मैंने वो खजूर उठाई और उस औरत के हाथ पर रख दी। तो उस औरत ने क्या किया, उस खजूर के दो टुकड़े किए,
एक टुकड़ा एक बेटी के मुंह में डाल दिया, दूसरा दूसरी बेटी के मुंह में डाल दिया, खुद कुछ नहीं खाया और वो चली गई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपके सामने वो वाक़या सुनाया। तो आपने फरमाया मन इब्तला बिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कायनात के इमाम ने फरमाया वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इन बेटियों के साथ आजमाया, यानी बेटियां अता फरमाई, उसने इन बेटियों के साथ हुस्न सलूक किया, तो क़यामत के दिन ये बेटियां उसके लिए जहन्नम के सामने पर्दा बन जाएंगी, जहन्नम की आग से बचने का ज़रिया बन जाएंगी। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने इन बेटियों को बड़ा मकाम अता फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों को जन्नत में ले जाने वाली और जहन्नम से बचने का ज़रिया बताया है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को, खुसूसन अपनी बेटियों को मुशरिकीन मक्का की तरह जलील ना करें, ज़िंदा ना गाड़ें, जान से ना मारें, उनकी तौहीन ना करें, बल्कि इज़्ज़त एहतराम के साथ उनकी खिदमत करें, उनकी परवरिश करें। जिस तरह बेटों से प्यार करते हैं इसी तरह बेटियों से भी प्यार करें, तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बन जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।